이번 심사는 블루포인트 김용검 부대표님, KB인베스트먼트 이지혜 상무님, 소풍벤처스 한상엽 대표님께서 함께해 주시겠습니다. 하지만 본격적으로 시작하기에 앞서 특별한 손님 컴업 업커머스에 먼저 만나보시겠습니다. 업커머스는 아쉽게 컴업스타즈에 선발되지 못했지만 혁신성과 성장성을 인정받아 특별히 행사에 초청받은 해외 기업입니다. 오늘은 독일의 컴프레딕트를 함께 만나보시죠. Hi everyone, good afternoon. My name is Mire. Thank you for having me today and allowing me to present Compredict to you. I'm sure most of you remember these types of cars. 30, 40 years ago, all the cars were analog, all the systems were analog, and the only connected thing in this car was a radio, if we were lucky. These days, however, cars look more something like this. They're much more sophisticated. They're filled with electronic systems that produce a vast amount of data. And this data that's generated daily by these cars is actually predicted to be the future of mobility. So it's the data itself and not the amount of cars that's being produced that's identified as the future. So the problem with this is that mobility providers and car manufacturers are not data companies. So this leads to increased costs of development, increased times of development. Also, there are no good systems of predictive maintenance. If these systems exist, they're also not easily scalable to different car models and to entire fleets of vehicles. So this is where we step in as Compredict. So we are able to take the data that's generated by connected vehicles and apply a range of patent-protected algorithms onto these data sets and provide customers with unique insights so they can make wiser decisions about their businesses and also make more revenue streams out of their services. So what this means in real life is I can show you with some examples of our deployed solution. So what you can see here is an example of a test vehicle that's required by every car manufacturer when they're making a new type of vehicle. And these test prototypes are equipped with all kinds of hardware sensors. However, they cost a lot of money. They cost north of 400,000, 500,000 euros in Europe at least. So what we are able to do with this is we are able to perfectly recreate the output that's coming from these hardware sensors and implement them virtually via data and virtual sensors into other production vehicles, drastically reducing the cost and time of development for these vehicles. For connected vehicles, so for fleets, we are able to monitor each system that is giving out data. So for example, we are able to remotely and real-time monitor data such as tire tread wear or brake wear. So without the need of taking the car into a shop, we are able to tell when it is time to change the tires or check the brakes. Or so this also helps the customer not lose downtime with unnecessary breakage of the vehicle, and also removes the need for taking the car into the shop unnecessarily. We are able to do the same for the batteries, although batteries are relatively easy compared to some other systems. Vehicle mass, for example, is also very important for transportation companies and logistic companies. It helps optimize the health of the entire fleet and of individual vehicles and increase the life cycle of these vehicles. So all of this is a new way to get value out of the existing data. So it helps with emission reduction, reducing the cost of production and maintenance of the vehicles. It leads to faster development cycles and reduced cost. We're also able to produce and to offer additional revenue streams and new service streams to our clients and customers, and just overall increase the health and safety of vehicles that are on our roads. Our team is very diverse. We are a team of 25, although this is an information from a few months ago. We grew to some
35, I think, at this moment, since June. And we come from 8 different countries. We have data scientists and automotive domain experts throughout the team. Currently based in Europe, but we are looking to expand into Korea right now, which is what I'm helping with. And our mission is to convert data points into insights for business owners so that they can make wiser decisions. That's it from me. Thank you for listening. 네, 발표 감사합니다. 그러면 5분간 심사위원분들께서 질의응답 시간을 진행하시도록 하겠습니다. 네, 제가 좀 놓친 것 같기도 한데요. 데이터를 어떻게 수집하는지, 네, 어떻게 양질의 데이터를 다량 확보할 수 있는지 설명 부탁드리겠습니다. So our customers come in 2 different parts. So one is car manufacturer companies. If they are the clients, then they already own the data, right? So they have this data, they just don't have the time to deal with it, or they don't know what to do with it. Another customer segment would be, for example, transportation companies, logistic companies, taxi companies. In that case, they would also own some of the data from the manufacturer, and they would have to open the data to us, and then we can see what we can do with the data that's available. But the data is already there, so it's already generated by the vehicle systems. Yeah. 네, 그 이미 존재하죠. 그리고 그들이 또 그 데이터를 가지고 새로운 인사이트를 가지려고 굉장히 R&D에 또 심혈을 기울이고 있다고 알고 있는데 왜 우리한테 줘야 될까요? 왜 동사에 데이터를 제공을 해야 될까요? Of course, they can try to do it themselves, and all the big companies are already trying to do it themselves these days. But we have been open since 2016, and we have already a mature technology and deployed technology with 7 out of 10 largest companies in the world, at least in some point of development. So we already have traction with this, whereas Hyundai, Kia, BMW in Europe, they are also working on these solutions, but their solutions are not as mature currently as us. So in some cases, even when the company already has an in-house solution being developed, they are willing to hire us or to at least take part of our technology to implement in their solution so they can get there faster. 네, 발표 잘 들었습니다. 매우 그 미래 모빌리티와 관련해서 굉장히 인사이트가 있었던 발표인 것 같고요. 그 2가지 질문 드리려고 하는데요. 첫 번째는 현재 커스터머 스테이터스가 어떻게 되는지 좀 궁금하고요. 사실 방금도 이제 앞선 질문과도 연결되는 건데 이런 카 메이커들이나 최근에 뭐 자율주행이나 원격주행 등 기술 개발 뭐 진척도를 보면 센서링 자체가 완성차에서 직접 만드는 추세로 가는 것 같고 실제로도 그런 것 같아요. 그런 관점에서는 현재 커스터머 베이스를 뭐 바탕으로 하셨을 때 이후에 고투마켓 전략을 어떻게 보고 계신지가 좀 궁금합니다. Yeah, thank you for your question and thank you for the compliments. So depending on we have a lot of clients currently, and depending on the clients, our level of implementation for that client is different, right? I think I understood your question in the sense of what's the stage for each customer, right? Or how difficult it is to reach each one. So it is quite difficult. It's actually more, it takes long time. Right? So these big companies, they have their own processes. So even if we have a point of contact, it takes that's one big obstacle that we're dealing with right now. So for the majority of big clients, it takes up to a year to close the contract. So from the first point of contact, even if they're interested, we do a POC, a proof of concept project very quickly, maybe within 1 or 2 months. But then the actual project signature takes up to a year, so that is quite difficult to deal with. But the go-to-market strategy is
we're already talking with one customer here in Korea, and we have started a POC with them. So the hope is to wait for the results. Hopefully the results of the POC would be good, and then to try to see how to expand on that POC and build on that, basically. So to cultivate existing relationships, which we already have. 네, 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 오늘 발표 감사했습니다. Thank you so much. 네, 이제 마지막 순서인 로켓리그를 진행하도록 하겠습니다. 로켓리그의 피칭 시간은 동일하게 5분이며 4개 기업의 피칭이 끝나면 15분간 그룹 심사를 진행하게 됩니다. 첫 번째 기업 다임리서치의 발표자 나와 주십시오. 발표자분은 준비가 되시면 피칭을 시작해 주시면 되겠습니다. 네, 안녕하세요. 다임리서치 대표 장영재입니다. 네, 다임리서치는 제조의 자동화 그리고 진흥화의 미래를 선도하는 기업입니다. 많은 분들이 제조의 자동화를 생각하면은 아마 여기 보이시는 사진 같은 이미지를 생각하실 겁니다. 컨베이어 벨트 1912년도에 포드사에서 시작을 해서 이제 자동화의 대명사로 여겨지고 있습니다. 하지만 이러한 컨베이어 벨트 그리고 컨베이어 벨트를 활용한 제조 산업이 이제 급격한 변화를 맞이하고 있습니다. 대량 생산에서 이제 소품종 다량 생산으로 넘어가면서 이제 수많은 로봇이 물류를 움직이면서 필요한 작업을 진행하는 방식으로 바뀌고 있습니다. 그 말은 이 제조 설비에 수많은 로봇들, 수백 대, 수천 대의 로봇이 필요하다는 것이죠. 네. 지금 현재 로봇들은 한 대는 스마트합니다. 하지만 이제는 이러한 한 대가 스마트한 것이 아닌 수백 대가 서로 같이 협업을 할 수 있는 이런 기술이 필요합니다. 그리고 현재 이미 산업계에서는 이런 기술을 요구하고 있습니다. 네. 자, 그렇다면요. 로봇 이야기에서 제조 이야기에서 우리 삶을 한번 되돌아보도록 하겠습니다. 지난 30년간의 기술은 사람과 사람의 연결 그리고 이런 연결을 통해 가지고 디지털 기술이 발전하면서 지금 현재 우리의 세상에 도달하게 되었습니다. 자, 그렇다면은 이제 사람의 연결과 이제 완성이 어느 정도 되고 있다라면 그 다음 단계가 무엇일까요? 바로 로봇의 연결입니다. 그렇다면 수백 대, 수천 대의 로봇이 있는 곳이 어딜까요? 지금 현재 여러분들 우리가 살고 있는 세상에서 이러한 수백 대, 수천 대가 로봇이 있는 곳은 바로 제조 현장입니다. 앞으로는 제조 현장에서 수많은 로봇들이 서로 연결되면서 진정한 스마트 팩토리를 추구할 때입니다. 네. 공생공존, 로봇이 서로 협업하면서 상부상조, 공생공존하는 그런 지능을 가질 수 있게 할 수 있지 않을까? 이것이 다임 리서치가 답하려는 질문입니다. 다임 리서치는 수백 대, 수천 대의 로봇을 함께 협업해서 제조 현장의 생산성을 올릴 수 있는 솔루션을 이미 제공하고 있습니다. 2020년 정확하게는 2년 9개월 전에 카이스트 박사과정 그리고 또 연구원들 5명이 다임리서치를 설립해서 지금 현재 한 30명 정도의 기업으로 성장하였습니다. 그리고 이미 대한민국을 대표하는 글로벌 기업들에 저희 솔루션을 제공하고 있고 그리고 또 의미 있는 다양한 연구를 진행하였습니다. 작년에는 프리-A로 20억 그리고 올해는 최근에 100억 달러의 총 120억의 투자 유치를 성공적으로 진행하려 했고 그리고 저희 솔루션 로봇 군집 제어 기술 그리고 제조 IT 시스템 기술을 융합하여 글로벌 기업에 저희 제품들이 공급되고 있습니다. 네. 이미 자동차 기업의 이러한 자동 물류 시스템에 운영되는 시스템, 부품 공급 시스템 그리고 반도체에는 이미 여기 보시는 바와 같이 수많은 로봇들 거의 1000대 이상의 로봇이 운영이 필요합니다. 여기에 저희 솔루션이 공급되고 있고 그리고 제조 현장에 자재를 공급하는 이러한 시스템에도 저희 소프트웨어가 공급되고 있습니다. 네. 특히 대한민국을 리드하는 기업들이죠. 산업이죠. 반도체, 2차 전지 그리고 또 첨단 제조 쪽에 다양한 물류 운영 그리고 효율화가 지금 많이 진행되고 있습니다. 여기에 대한민국 제조 산업의 경쟁력 강화에 대해서 저희들도 일조하고 있습니다. 여기 보시는 거는 저희가 개발한 디지털 트윈입니다. 이젠
가상 세계 그리고 현실 세계가 연결돼서 그래서 로봇들이 연결돼서 수많은 이러한 다양한 시나리오를 생성함으로써 예측하지 못한 그런 시나리오들을 검증하고 그리고 솔루션을 자동으로 생성하는 이런 기술들, 검증된 기술들이 이미 활용되고 있고 저희 솔루션은 이미 헝가리 그리고 중국에 진출했고 그리고 또 올해는 미국 진출을 준비하고 있습니다. 네, 인공지능, 디지털 트윈 기술 그리고 클라우드, IoT 기술을 통합해서 스마트 팩토리의 새로운 패러다임을 열고 있습니다. 네, 로봇과 로봇의 연결 그리고 제조와 로봇의 서로 연결을 통해서 글로벌 제조 혁신을 선도하는 다임 리서치, 네, 많은 관심 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 발표 감사합니다. 바로 이어서 다음 닥터 다이어리 발표자분 나오시겠습니다. 무대 위로 내려가 주시면 감사하겠습니다. 네, 발표자분은 준비되시면 피칭으로 시작해 주시면 되겠습니다. 네, 안녕하십니까. 닥터 다이어리 대표이사 송지훈입니다. 저는 학창 시절인 중학교 2학년 때 당뇨병이 발병이 되었고요. 지금은 고혈압과 고지혈증까지 열심히 관리를 하고 있습니다. 저희 닥터 다이어리는 우리가 세상을 건강하게라는 사명을 가진 디지털 헬스케어 스타트업입니다. 제가 2017년도에 저희 닥터 다이어리를 창업한 이후에 저희 닥터 다이어리는 국내 당뇨 영역에서는 1등 플랫폼으로서 시장을 선도해 나가고 있습니다. 또한 저희 닥터 다이어리는 최근에 보건복지부에서 신설한 이 건강관리 서비스 인증 영역에서 가장 난이도가 높은 1군 만성질환 영역에서 인증을 받음으로써 이 헬스케어 서비스로서의 전문성도 확보하게 되었습니다. 저희 닥터 다이어리에서 바라보는 시장의 문제점은 다음과 같습니다. 매년 이 만성질환자의 수는 꾸준하게 늘고 있고요. 또한 대중들의 건강에 대한 관심도 역시 꾸준히 증가하고 있습니다. 다만 이러한 것들이 사전에 예방이 되지 못하고 그리고 의사를 제때 찾아가지 못해서 치료를 늦게 받는 비율이 증가하고 있으며 이 대중들의 건강에 대한 관심사가 높아진 반면 우리가 실제로 건강을 실천하는 비중은 지속적으로 낮아지고 있습니다. 그래서 저희 닥터 다이어리는 매우 원론적인 이야기임에도 불구하고 이 모든 사용자들이 건강에 대한 관심도가 꾸준하고 지속적으로 이루어질 수 있도록 도와주는 건강관리 솔루션이 반드시 필요하다고 생각하게 되었습니다. 저희 닥터 다이어리는 지난 7년간 축적해온 당뇨에서의 노하우를 바탕으로 이제는 일상의 건강관리까지 가능한 보다 대중적이면서도 전문적인 헬스케어 슈퍼앱으로 도약을 목표로 하고 있습니다. 저희 닥터 다이어리 서비스는 크게 4가지 필러로 구성이 되었습니다. 먼저 첫째로 최고로 간편한 건강기록 모니터링 서비스를 제공하고 있는데요. 이 질환 관리에 필요한 다양한 라이프로그 데이터부터 일상의 건강관리까지 매우 간편하게 구성이 되어 있는데요. 예를 들어 음식 사진의 경우 AI 인공지능을 통해서 사진 한 장으로 간단히 분석해 줄 뿐만 아니라 다양한 웨어러블 디바이스를 연가해서 매우 쉽게 건강관리를 도와주고 있습니다. 둘째, 쉽고 신뢰할 수 있는 전문 컨텐츠를 제공해 드리고 있는데요. 이는 앞서 말씀드린 건강기록 모니터링 서비스와 연계해서 보다 닥터 다이어리에서 제공하는 보다 전문적이고 프로페셔널한 서비스로 보시면 될 것 같습니다. 이 서비스는 1:1 코칭 서비스로 구성이 되어 있는데요. 헬스케어 전문가인 간호사와 영양사들로 구성이 되어 이 초개인화된 건강 경험을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 셋째, 고객의 건강관리에 필수적인 제품을 추천해 드리고 있습니다. 이 엄격한 기준에 따라서 다양한 건강관리에 도움이 되는 제품을 큐레이션해 줄 뿐만 아니라 자체적인 혈당 측정기와 무화당이라는 저당 브랜드를 운영하고 있습니다. 넷째, 함께 지속적으로 만들어 나가는 커뮤니티를 운영하고 있습니다. 저희 닥터 다이어리 커뮤니티는 2030의 세대부터 5060의 고령 고객까지 이 건강이라는 주제를 가지고 서로가 공감대를 형성하고 동기부여를 드리면서 매우 활성화된 환자 커뮤니티가 구성이 되어 있습니다. 지금까지 매우 바쁘게 저희 회사 서비스에 대해서 말씀을 드렸는데요. 이제 마지막으로 저희 닥터 다이어리 앞으로의 방향성에 대해서 마무리 짓겠습니다.
첫째, 만성 질환과 일상의 건강 관리를 한 번에 해주는 원스톱 플랫폼이 되겠습니다. 둘째, 평생 건강 관리를 매일매일 고객이 실천할 수 있게 만들어주는 솔루션이 되겠습니다. 그리고 마지막으로 디지털을 통해 공각의 제약이 없는 그러한 솔루션을 만들어서 이 세 가지의 방향성을 통해 저희 닥터 다이어리가 헬스케어 슈퍼업이 되는 여정을 지켜봐 주세요. 저희 닥터 다이어리는 지난 7년 동안 만성 질환자들을 위해 그리고 세상을 건강하게 만들기 위해 쉼없이 달려왔습니다. 우리가 함께 세상을 여러분과 함께 건강하게 만들어 보겠습니다. 지금까지 닥터 다이어리 송재훈이었습니다. 감사합니다. 네, 발표 잘 들었습니다. 다음에는 디핑 소스 발표자분 무대 위로 모시겠습니다. 네, 무대 위로 모신 후에 발표자는 준비되면 피칭을 시작해 주시면 되십니다. 네, 안녕하세요. 디핑 소스의 김영걸입니다. 저희 회사는 여기에 이제 한마디로 나와 있는데 전 세계에 있는 CCTV의 영상을 안전하게 자산으로 바꿀 수 있는 그런 회사입니다. 저희 회사의 지금 CEO신 김태현 대표님은 첫 번째 영상 인식 전문 회사를 일단 인텔에 먼저 매가 가신 경험이 있으시고요. 이후에 거기에서 이제 프린시플 엔지니어로 일하시다가 동료분이 인텔 분들이랑 두 번째 창업을 한 게 디핑소스입니다. 현재 저는 거기에서 아시아 퍼시픽 및 재팬 쪽에 비즈니스 디렉터를 맡고 있습니다. 기업 이미지로서 디핑소스가 어떤 회사냐라고 봤었을 때 첫 번째 저희는 발명가입니다. 왜냐하면은 AI가 학습을 하고 그 다음에 그 내용을 분석하는 데 있어서 필요한 데이터, 그 데이터를 세계 최초로 익명화하는 발명을 했고 그 발명을 관련된 특허를 70개 정도 가지고 있습니다. 그리고 올해 4월에 저희가 그 시리즈 프리 B에 준하는 펀딩을 받았고요. 그리고 현재는 그 주요한 10개 이상의 원티어급 커스터머와 사업을 함께 진행을 하고 있습니다. 저희가 어떤 일을 하는지를 영상으로 보시면은 좀 간단히 알 수 있을 것 같은데요. 영상이 움직이진 않네요. 그 첫 번째 왼쪽 상단에 있는 영상을 보시면은 지하철역인데 무수히 많은 사람들이 있습니다. 근데 이거를 실시간으로 모두 익명화를 시키고요. 이 익명화된 데이터에 하얀색으로 잘 보이진 않으시겠지만은 동시에 저기에 그 사람들이 몇 살인지 그리고 남자인지 여자인지 메일, 피메일로 다 표시를 해주고 있습니다. 그리고 오른쪽 같은 경우에는 신주쿠 거리인데요. 신주쿠 거리에서 사람들의 비슷하게 성별과 나이를 표시를 해주면서 동시에 라인을 저희가 원하는 쪽에 다 그어서 그 라인에 얼마나 사람들이 들고 나는지 이 부분도 실시간으로 다 모니터링을 해서 여기에 표시되지는 않지만 저희가 대시보드 형태로 이거를 그 소비자들이 제공을 할 수 있습니다. 왼쪽 아래는 공항인데요. 이제 이렇게 공항같이 사람들이 많이 기다리는 곳에서 이 사람들이 여기에 얼마나 많은 사람들이 기다리는지 그리고 또 내가 여기에 줄을 서면 얼마나 기다려야 될지 이런 정보들도 저희가 같이 제공을 할 수 있습니다. 마지막 거는 이제 사실 이게 상당히 어려운 기술인데 지금까지 AI의 이 카메라는 대부분 하나의 카메라에서 분석된 기술을 위주로 해왔는데 저희는 이제 멀티 카메라 타겟 기술이 있습니다. 그래서 보시는 바와 같이 여러 대의 카메라가 설치되어 있는 공간에서 이 카메라가 각각에 들어오는 데이터에 그 중첩되는 부분을 저희가 분석하는 기술을 가지고 있어서 그 부분이 중첩되지 않게 실제 2차원 평면상에서 어떻게 움직이는지 실시간으로 동선을 트래킹하는 기술을 가지고 있습니다. 그렇다면 이런 기술이 왜 필요할까요? 이런 기술이 왜 필요하냐면 저희가 네 가지의 가치를 드리기 위해서입니다. 첫 번째 저희가 드리려고 하는 가치는 뭐니 해도 이제 돈적으로 어떤 게 의미가 있느냐라는 걸 텐데 기본적으로 뭐 광고라든지 또는 뭐 사이니지에서 나오는 광고에서 사람들이 얼마나 보고 이런 데 있어서 그 사람들이 어떻게 수익을 올릴 수 있는지 뭐 다음 페이지에 나오겠지만 거기에서 저희가 이제 수익을 창출할 수 있는 도움을 준다고 생각하고 있고요. 두 번째로는 이제 매대나 또는 이제 아까 큐잉에서 봤었지만은 사람들이 얼마나 기다리는지 어디에 사람들이 얼마나 모였는지 이런 걸 통해 가지고 인건비를 줄일 수도 있고 최적화된 동선을 만들 수도 있고 그래서 운영의 효율을 통해서 관리적인 측면의 코스트를 다운시킬 수 있는 장점도 있습니다. 세 번째가 가장 중요한 부분인데요. 이거는 뭐 단순히 저희 회사의 어떤 가치뿐만 아니라 기존에는 저희가 사용하고 있는 그 웹사이트나 이런 데 보면은 접속한 사람들의 오늘 얼마가 사람들이 들어왔고 그 사람들이 여기에서 어떤 족적을 남겼는지 온라인상에서는 이미 그런 것들이 다 가능해져 있는 상태입니다. 하지만 오프라인에서는 아직 그런 게 일어나지
않고 있고요. 저희가 하려고 하는 게 오프라인 상에서도 실제 사람들이 어떻게 움직이고 그 사람들이 얼마나 어디에 모여 있고 이런 데이터를 저희가 정보화시켜서 기존의 온라인에서 이루어졌던 그런 가치를 오프라인에서 제공하려고 하는 게 저희의 키 가치입니다. 마지막은 이 모든 것들이 개인정보의 침해 없이 이루어진다는 게 저희의 가장 큰 가치입니다. 다음은 첫 번째 나왔던 그 수익성을 어떻게 그러면 올릴 거냐 하나의 예인데요. 저희 이제 커스터머 중에 저희가 케이스 스터디를 한 겁니다. 그래서 백화점인데 그 백화점에서 저희 영상 분석 기술을 사용하기 전과 그 후에 실질적으로 얼마나 매출의 차이가 생겼는지를 저희가 조사를 했고요. 거기서 대략 한 10% 정도의 차이가 실제 발생했음을 확인했습니다. 그 다음에 그럼 이렇게 좋은 거를 지금까지 왜 사용하지 않았냐 이제 이 부분인데 그럴 만한 이유가 있었습니다. 실제로 하루에 1년에 한 2억 개 정도의 CCTV가 실질적으로 설치가 되고 있고요. 그 중에서 고작 한 2% 정도만 살짝 보는 것까지 합쳐가지고 실제 사용이 되고 있고 그 중에서도 또 1% 정도만 실제 이 AI 영상 분석에 사용이 되고 있습니다. 그 이유는 뭐냐면은 바로 개인정보 때문입니다. 프라이버시 때문에 실질적으로 사용하기 어렵고 그리고 이렇게 프라이버시 문제 때문에 많은 데이터를 학습을 하지 못하기 때문에 당연히 거기에 대한 그 애큐러시가 떨어질 수밖에 없습니다. 발표 감사합니다. 죄송합니다. 네, 발표 감사합니다. 무대 위로 내려가 주시면 감사하겠습니다. 다음 Be My Friends 발표자분 무대 위로 모시겠습니다. 발표자분은 준비되시면 피칭을 시작해 주시면 감사하겠습니다. Be My Friends 대표 이경입니다. 발표 시작하겠습니다. 우리는 누군가나 또는 무엇인가의 팬입니다. 그 좋아한다는 감정은 인간의 보편적인 감정으로 시대와 공간을 초월하고 그 공통적으로 갖는 그 영원한 것이죠. 크리에이터 이코노미 시대에서도 그 크리에이터들이 성장하는 주요한 모멘텀은 팬덤입니다. 이제 이 시대에는 누구나 팬덤의 대상이 될 수 있고 그 사람이 아니라 그 컨텐츠나 창작물도 팬덤의 대상이 될 수 있는 시대입니다. 그래서 지금 새로운 이코노미가 열리고 있고 거기에 팬덤은 중요한 화두라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 이 이면에는 조금 그 어두운 면이 있습니다. 그 소셜 미디어 상에서의 얕은 소통, 그리고 거기서 오는 피로감, 그리고 대형 플랫폼에서 그 알고리즘에 의존할 수밖에 없는 어떤 환경들이 팬과 크리에이터의 관계를 취약하게 만들고 궁극적으로는 크리에이터의 비즈니스 모델 자체를 취약하게 만들고 있습니다. 그래서 새로운 뉴 노멀은 내 인프라를 갖고 크리에이터들이 내 팬들과 안정적인 관계를 맺으면서 안정적인 비즈니스를 할 수 있는 공간을 갖는 것, 이게 새로운 뉴 노멀이라고 생각합니다. 저희 Be My Friends는 그 오너십을 드리기 위해서 모인 팀입니다. 글로벌 브랜드와 크리에이터들이 나만의 플랫폼을 갖고 내 팬들이 누군지 정확하게 인지하면서 내 플랫폼에서 깊은 소통을 할 수 있도록 솔루션과 서비스를 제공하는 회사입니다. 저희가 제공하는 솔루션은 비스테이지입니다. 비스테이지는 올인원 SaaS 솔루션입니다. 크리에이터나 컨텐츠 기업별로 다 각양각색의 상황에 놓여 있습니다. 컨텐츠의 특성이나 팬의 특성, 그리고 비즈니스의 단계별로 대단히 다른 상황에 놓여 있습니다. 플랫폼에 들어가거나 대형 소셜 미디어에 들어가면은 그 미디어에서 강요하는 방식으로 내 창작성을 우겨 넣어야 되는데 저희는 크리에이터의 특성과 그 컨텐츠의 특성에 맞춰서 자체적인 플랫폼을 만들 수 있는 솔루션과 그 솔루션을 운영할 수 있는 제반 서비스까지 제공을 합니다. 저희는 작년에 설립되었고요. 올해 4월에 공식적으로 상용화 서비스를 시작해서 8월에는 글로벌 커머스 그리고 글로벌 커뮤니티 기능을 론칭했습니다. 그리고 11월에는 그 다국어 버전까지 지원을 해서 내년도에는 고객사가 크리에이터들이 글로벌 시장에서 그 팬덤 비즈니스를 펼칠 수 있는 준비를 다 갖추어 놓았습니다. 저희 팀에 대한 기대로 시리즈 A까지 한 330억의 투자를 유치를 했었고요. 사실 이 자금을 바탕으로 바탕으로 만든 그 저희 솔루션은 맞춤형 솔루션이라는 게 가장 큰 특징입니다. 여기서 맞춤형이라는 것을 조금 더 설명을 드리면은
어떤 크리에이터는 커머스가 중요할 수 있고 어떤 크리에이터는 커뮤니티 빌딩부터 하는 게 중요할 수 있습니다. 그럼 그 상황에 맞춰서 조합해서 쓸 수 있는 형태로 저희 솔루션이 맞춤형으로 제공된다는 게 중요하고 그 크리에이터들도 상황에 따라서 이 계획이 바뀌시기도 합니다. 고객 군별로 다르고 그래서 고객들이 다양한 변화되는 상황에 맞춰서 저희 솔루션을 유연하게 쓰실 수 있도록 만들고 있고 그 솔루션을 사용할 수 있는 어떤 컨설팅이나 그 솔루션을 사용하는 데 필요한 제반 용역 같은 경우에도 저희가 그 서비스를 제공을 하고 있습니다. 그 고객들이 점점 문의가 많이 들어오고 있는데요. 이거는 그 구체적인 사례를 보고 저희가 설명을 드릴 수 있을 것 같아요. 일단 기본적으로 저희는 그 편리한 어드민을 통해서 아까 말씀드린 그 맞춤형 플랫폼을 고객사가 쉽게 스스로 커스터마이징해서 쓸 수 있게 하고 거기서 만들어지는 컨텐츠 그리고 그 팬 데이터까지 고객사가 직접 소유하는 형태입니다. 여기는 그 우영우 지금 그 드라마로 유명했던 우영우 그리고 e스포츠단인 T1 그리고 그 대표적으로 K-팝 아이돌들의 팬덤도 포함되는 것이고 그리고 그 언론사의 뉴미디어 플랫폼으로도 저희가 사용되고 있습니다. 그리고 그 인스타그램의 작가도 저희 플랫폼을 맞춤형으로 갖다 쓸 수 있는 형태로 되어 있고 좀 더 나가면은 웹3의 NFT 커뮤니티에서도 저희 솔루션에 가서 NFT 홀더의 혜택을 제공하는 형태로 사용을 할 수 있습니다. 저희는 이런 크리에이터들이 하나하나가 창업가라고 생각합니다. 그 창업가들이 자기 하고 싶은 일에 집중하면은 저희는 나머지 부분들을 쉽고 편리하게 쓸 수 있는 비즈니스 솔루션 형태로 제공. 네, 아쉽지만 공정한 평가를 위해 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 잘 들었습니다. 이제 네 팀의 그룹 심사를 진행하도록 하겠습니다. 발표하신 네 개사 발표자분들은 무대 위로 올라와 주시면 감사하겠습니다. 네, 준비되시면 심사위원분들께서 15분간 심사를 진행해 주시면 감사하겠습니다. 시작해 주세요. 네, 제가 먼저 말씀드리겠습니다. 네 분 발표 모두 다 잘 들었는데 디핑 소스가 가장 시간 할애를 잘 못하셨던 것 같고 네. 많이 아쉬우실 것 같고 다른 분들은 그래도 얼추 마지막 분도 시간 잘 맞추셨던 것 같은데 공통적으로는 이제 여기 네 분의 회사들은 로켓리그에 있는 회사들이어서 우리 회사의 성과에 대해서 좀 더 숫자적으로 수치적으로 설명을 해주셨으면 좋았겠다라는 생각을 했습니다. 그래서 15분이라는 시간이 있으니까 한 1, 2분 정도로 우리 회사의 성과를 숫자로 좀 말씀해 주시면 어떨까요? 마이크가 지금 네. 지금 마이크 연결이 안 되는 것 같습니다. 저 먼저 하나요? 네. 마이크가 제가 먼저 되는 대로 닥터 다이엘에서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 제가 하면 될까요? 네. 저희 닥터 다이리는 2017년도에 말씀드린 대로 창업을 하였고요. 작년 매출은 약 85억 원 가량 발생이 되었고 올해는 100억 원 이상 되는 것을 목표로 하고 있고요. 저희 임직원의 수는 48명 정도 보유하고 있고 저희 서비스는 85만 다운로드 수를 최근에 달성을 하였고요. MAU는 10만을 약간 넘은 숫자로 유지하고 있습니다. 네, 이 정도로 좀 말씀을 드리면 될 것 같습니다. 감사합니다. 하나만 더 말씀드리면 저희 회사의 단계는 이제 누적 투자 유치 금액이 약 200억 원 가량 되고 현재는 시리즈 B 단계를 올해 1월에 마무리를 한 바 있습니다. 감사합니다. 추가로 말씀해 주실 때 수익 모델도 같이 얘기해 주셔요. 수익 모델을 같이 얘기해 주세요. 안 되나요? 네, 수익 모델을 추가적으로 좀 첨언드리면 저희 닥터 다이리는 현재 매출액 중에 약 80% 이상이 커머스 매출로 나오고 있고요. 나머지 20%의 영역이 저희 플랫폼을 통한 광고 매출과 B2B를 통한 의료 헬스케어 서비스 매출로 발생이 되고 있습니다. 감사합니다. 네,
저희는 창업한 지 2년 정확하게 9개월 되었고, 그리고 작년에 20억, 그리고 올해 100억의 투자, 그래서 프리-A 그리고 A를 완료를 하였습니다. 그리고 계약보 기준으로는 저희 올해 매출은 30억 원 정도 예측을 하고 있고요. 그리고 영업이익률은 이미 저희가 브레이크 이븐을 달성을 하였고, 그리고 또 의미 있는 이 이익을 달성을 하고 있습니다. 수익 모델인 경우에는 저희는 그 정통적인 소프트웨어 기업을 표방하고 있습니다. 특히 저희는 대부분이 그 소프트웨어 라이센스 그 기업에 저희 라이센스를 공급하고, 그리고 또 라이센스는 이 로봇의 숫자에 비례해서 증이 됩니다. 즉 로봇이 100대 있다, 그럼 200대 있다, 그러면 그만큼 또 많은 리소스를 써야 되기 때문에요. 그래서 로봇이 많으면 많을수록 또 많은 수익률을 저희가 얻을 수 있는 모델이고요. 그리고 지금 현재 저희가 준비하는 것은 이 대기업 같은 경우에서는 또 아시다시피 반도체나 이러한 첨단 기업 같은 경우에서는 온프라미스 라이센서를 쓰지만은 이 중소기업, 중견기업 같은 경우에서는 오히려 이러한 그 매니지 그리고 또 이러한 그 유즈 베이스를 좀 원합니다. 그래서 지금 현재 저희는 이 클라우드 베이스의 오토메이션, 클라우드 오토메이션 쪽으로 지금 개발을 하고 있고, 이런 시스템 서비스는 내년에, 그리고 이후에는 이러한 그 클라우드 기반의 서비스로 중소 중견기업을 타겟팅해서 저희 수익 모델을 계획하고 있습니다. 예. 드리면 될까요? 네. 디핑소스는 2018년도에 설립이 됐고요. 작년도 기준으로 했을 때 매출은 대략 한 3 밀리언 정도 하고 있습니다. 그리고 저희의 이제 수익 모델은 크게 두 가지로 볼 수가 있는데요. 첫 번째는 그 AI 모델링을 하는 곳에다가 저희가 이제 익명화된 데이터를 실링해서 제공해주는 그런 형태가 현재 한 70에서 80% 정도 하고 있고, 그다음에 추가적으로 한 20% 정도는 이제 그 AI 학습된 데이터를 가지고 추론해서 영상 분석에서 실제 서비스를 제공하는 그 부분에 하고 있습니다. 일단 올해부터는 저희가 이제 해외 쪽에 좀 더 진출을 많이 하고 있어요. 그로 인해서 이제 저도 여기 조인한 것도 있고요. 그래서 기존에는 이제 국내 쪽에 집중했다고 하면 현재는 지금 미국, 그다음에 일본, 그다음에 영국 이쪽으로 지금 현재 사업을 확장하고 있습니다. 감사합니다. 저희는 여기 나와 계신 기업들 대비 나이가 조금 어려요. 예, 작년에 설립돼서 이제 마켓에 프로덕이 나간 게 올해 8월에 이제 글로벌로 다 리치한 커뮤니티랑 커머스 기능이 되었고요. 그래서 9월부터 이제 고객사들을 집중적으로 만나고 있습니다. 그래서 저희는 중요한 넘버라고 생각하는 거는 저희가 범위를 어디까지 확대할 수 있을 것인가, 어디까지 마켓핏을 검증해 갈 수 있을 것인가라는 부분에 목표를 갖고 있고요. 그래서 아까도 그 여러 가지 도메인들 저희가 이제 핏을 맞춰가는 과정들을 보여드리고 싶었습니다. 저희 비즈니스 모델은 기본적으로 사스에서 출발했기 때문에 사스의 구독 모델을 전제로 하지만 크리에이터의 상황이 다 제각각이라고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 그 상황별로 저희는 어느 정도는 공동 투자를 하고 공동 파트너십으로 사업을 할 수도 있다고 생각합니다. 그래서 전통적인 사스 기업의 비즈니스 모델을 기반으로 하지만 조금 더 유연하게 컨텐츠 기업들의 친구가 될 수 있는 공동 사업의 파트너까지도 생각을 하고 있는 회사입니다. 다임 리서치 추가로 질문드리면, 그러면 기존의 군직 관리 솔루션을 쓰고 있는 곳에 또 들어가실 거잖아요. 여기 솔루션이 그때 이 데이터 호환 문제가 되게 클 텐데, 그러니까 결국은 이게 SI성 비즈니스로 흐를 가능성이 있지 않나 생각이 들어서요. 이게 확장성 측면에서 어떻게 이걸 타개하시는지 궁금합니다. 네, 저희는 저희가 추구하는 거는요. 지금 이제 기존에 있는 곳에 들어가기보다는 아까 말씀드린 것 같이 컨베이어 벨트에 기반해서 지금 이제 로봇 기반으로 굉장히 많은 변화가 있습니다. 그래서 저희가 타겟하는 곳은 이 신규로 확장되는 공장이 지금 타겟팅을 하고 있고요. 특히 저희가 지금 현재 2차 전지 공장 같은 경우에서는 전 세계적으로 엄청난 많은 공장이 지어지고 있습니다. 그래서 이런 웨이브를 지금 현재 타고 있고요. 그리고 기존에 있는 공장에서는 이 공장의 확장이나 업데이트 됐을 때 저희 솔루션에 들어갈 수 있도록 모듈러하게 디자인이 되었습니다. 즉 어떤 회사의 로봇이든 어떤 공장이든 저희의 코어는 가지고 있고 그 공장과 연결하는 블락 그리고 로봇과 연결하는 블락이 별도로 되어 있고 이거는 저희가 오픈해서 같이 협업할 수 있는 그런 구조로 저희가 개발이 되었습니다. 그게 저희의 핵심 기술이 아닐까 합니다. 네, 저는 또 디핑 소스의 질문을 좀 드리자면요. 일단 아까 구체적 사례로
예, 실제로 레비뉴가 10% 상승했다는 얘기를 해주셨는데 그게 좀 어떻게 가능했는지를 좀 설명해 주시면 베스트 프랙티스로 좀 이해가 될 것 같고요. 연결해서 이게 사실 이제 데이터 분석을 하시는 게 강점이실 텐데 네. 지금도 매출도 그렇게 나고 있고 이게 그 기본적으로 매출이 마케팅 쪽 솔루션으로 여겨질 가능성이 높을 것 같아요. 네. 그럼 그런 관점에서는 분석 이후에 컨설팅 등이 같이 붙는지도 좀 궁금합니다. 네. 네. 질문 감사합니다. 일단 두 가지 중에 첫 번째 거는 그 아까 보여드린 장표에서 10%의 매출 그게 어떤 구체적인 형태로 나타났냐는 건데 일단 저희 그 커스터머 중에 거기가 이제 그 몰이고요. 네, 몰에서 에스컬레이터 내려와가지고 특정 지역에 있는데 거기에서 기존 대비 저희가 이제 A/B 테스트를 진행을 했습니다. 그래서 그 사람들이 어느 쪽으로 빠져나가고 거기에 뭐 가족들이 어떻게 있고 또는 뭐 개인이 어떻게 움직이고 이걸 맞춰가지고 매대를 좀 바꿨습니다. 네, 그거에 맞춰서 그 뭐 예를 들어서 뭐 여성 고객들이 30대 여성 고객들이 이쪽 패턴으로 많이 가더라. 그래서 그쪽에 그 고객들이 좋아하는 매장을 그 물건을 그쪽으로 배치를 시킨 거죠. 네, 그렇게 하다 보니까 기존에 대비해서 A/B 테스트 결과적으로 한 10% 매출이 상승한 거를 이제 확인을 했었고요. 그 배치에 대한 컨설팅이나 네. 이제 일종의 커스터머 비헤이비어를 좀 바꾸기 위한 어떤 뭐 프로포절도 직접 우리 쪽에서 하게 되나요? 아니면 우리는 그냥 저희가 데이터만 마케팅 제공하고? 관련해 가지고 어떤 스트래티지를 제안을 하진 않고요. 예, 아까 뭐 그런 비슷한 측면에서 봤었을 때는 이제 저희가 하나 서비스하는 것 중에 이제 코엑스에 설치한 게 있는데 그 큰 사이니지 같은 공간에서 어떤 광고가 송출이 되고 있을 때 고객들이 어떤 사람들이 저걸 보고 그리고 실질적으로 그 어떤 나이 또래 그 사람들이 거기에 더 관심을 갖는지 그거에 맞춰서 자동적으로 그 광고를 바꿔주게끔 하는 그런 솔루션을 제공을 하고 있습니다. 저희가 뭐 직접적으로 이 사람들한테 화장품을 팔아야 됩니다. 뭐 이런 걸 하진 않지만 누가 보는지를 디텍션해서 거기에 맞는 기존에 있는 이제 영상 중에 뭘 틀어줘야 되는지 이걸 가이드해 줄 수는 있습니다. 네, 이 요즘 같은 환경에서 그래도 여기 계신 네 분은 투자를 굉장히 많이 잘 받으신 회사 같거든요. 그래서 지금 이제 넉넉한 투자금으로 향후에 어떤 성장 지표를 만들어내실지, 네, 이제 지금까지는 에지지에 대한 얘기였다면 이제 향후에 이 투자금으로 하시려고 하시는 일들 간단하게 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 저희가 최근에 그 투자를 받았고 투자의 목적은 분명합니다. 글로벌 진출입니다. 특히 지금 제조 산업 같은 경우에서는 전 세계적으로 엄청난 변화를 맞이하고 있습니다. 그 이 세계적인 이러한 뭐 글로벌 그 서플라이 체인의 이제 재편성으로 인해서 그 선진국들이 제조 산업을 자국화하는 작업을 진행을 하고 있고요. 네, 그래서 그렇다면은 이러한 그 선진국에서 제조를 자동화한다라면은 결국은 이제 자동화밖에는 답이 없습니다. 네, 그렇기 때문에 저희는 지금 현재 유럽 시장 진출 그리고 또 한편은 미국 시장 진출을 지금 현재 진행을 하고 있습니다. 네. 네, 저희 닥터 다이어리는 네, 저희 닥터 다이어리는 앞서도 말씀드렸지만 지난 7년간 축적해온 이 당뇨 관리의 노하우를 바탕으로 이 당뇨에서 조금 더 확장된 만성 질환 그리고 우선은 고혈압과 고지혈증 그리고 체중 관리를 단기적인 목표로 하고 있고요. 이 투자금을 통해서 조금 더 서비스 영역을 확장해서 개인화된 서비스를 경험하는 것을 목표로 하고 있습니다. 감사합니다. 네. 네, 저희는 크게 두 가지로 접근을 하려고 하고 있고요. 첫 번째는 어찌됐든 이제 앞으로는 AI 기술이 많이 접목이 될 거고 그러면 AI에 대한 애큐러시는 중요해질 수밖에 없기 때문에 거기에 대한 익명화된 데이터를 최대한 많이 저희가 공급을 할 수 있다. 이런 측면에서 이제 하나의 비즈니스 라인을 구축을 해갈 거고요. 그다음에 또 한 가지는 그러한 데이터를 저희가 실질적으로 AI 추론하는 영상 분석 기술까지 같이 제공을 하는 면에서 할 겁니다. 그리고 거기에 이제 뒷받침이 되는 게 이제 최근에 계속 강화되고 있는 게 안전에 대한 부분들 그리고 또 한 가지가 이제 개인 정보에 대한 부분들 이 두 가지는 앞으로 시간이 지날수록 저희 회사에 좀 더 시너지를 주는 효과로 크게 발휘할 거라 생각하고 있습니다. 감사합니다. 저희는 그 아까 범위를 확대해 가기 때문에 맞춤형으로 제공할 수 있는 도메인들을 다 커버할 수 있는 이제 프로덕트 개발이 절반 정도 비중을 차지할 거고요. 나머지 절반은 저희도 글로벌입니다. 그런데 저희는
원래 원체적으로 크리에이터 자체가 국경이나 언어의 장벽을 넘나들면서 이미 사업을 하고 있어서 이게 크리에이터 고객단으로 보면은 글로벌 시장이 따로 있고 로컬 시장이 따로 있고 하지가 않습니다. 오히려 한국에서 좋은 고객사들하고 좋은 레퍼런스가 만들어진 것들이 지금은 K 컨텐츠가 글로벌로 레퍼런스가 되고 있기 때문에 시장을 좀 더 빨리 확대를 하려면은 미국과 일본에 진출을 해서 사업을 확대하는 것까지 내년도에 생각을 하고 있습니다. Be My Friends 혹시 실제로 적용한 실예 하나를 좀 들을 수 있을까요? 저는 아직도 이 비즈니스 모델을 정확히 이해를 못해서요. 예, 실제로 적용한 실제 사례 하나를 소개해 주시겠어요? 이 유튜브에서 멤버십을 만들 수 있거든요. 근데 유튜브에서 멤버십을 만들면 사실은 일단 뭐 수수료가 많은 거는 차치하더라도 커머스나 이후에 어떤 액션으로 갈 때 제약이 생깁니다. 그리고 그 지불할 수 있는 어떤 가치, 그 가치를 만들어내는 것도 유튜브 안에서 할 수 있는 거는 그냥 유료로 멤버십 하면은 특정 컨텐츠를 볼 수 있는 것 말고는 더 혜택을 제공을 할 수가 없어요. 그러면 바스킷 사이즈도 작아지는데 저희는 아까 올인원으로 커뮤니티, 커머스, 컨텐츠 다 묶어가지고 혜택을 구성할 수 있고 그게 3개월일 수도 있고 6개월일 수도 있고 좀 다변화되어 있습니다. 그래서 실제로 뭐 저희가 특정 고객사를 언급할 수가 없어서 그 고객사께서는 유튜브에서 했었던 것 대비 바스킷 사이즈가 5배 이상 늘어나는 것을 경험을 하셨고 이게 그냥 파는 거, 그냥 한 개라도 더 파는 게 중요한 게 아니라 팬덤이란 속성을 알고 그 상품을 구성해야 되는구나라는 이해를 해서 이후에 비즈니스 플랜을 많이 바꾸시기도 했습니다. 그래서 이런 케이스들이 어디까지 어느 도메인까지 확장될 수 있을 것인가를 저희가 꼭 한번 보고 싶습니다. 그 닥터 다이어리 대표님 질문을 드리면요. 뭐 단연 우리나라 당뇨 관련해서는 뭐 국내 탑 수준이신데 당뇨 환자 대비해서 이용자가 여전히 좀 적지 않나 이런 생각과 다른 대표님들 다 글로벌 얘기하셨는데 또 대표님한테 이 질문 안 드릴 수 없네요. 시간이 별로 없어가지고 짧게만 얘기해 주시면. 네. 사실 저희가 제일 고민하는 부분이기도 한데요. 이 디지털 헬스케어라는 특히 B2C를 대상으로 한 B2C 서비스의 제일 어려운 부분이 아마 우리 인간의 본능을 거스르는 서비스이기 때문에 그렇지 않나 싶습니다. 그래서 아직까지 저희 서비스가 뭐 절대적으로 우수하다고 저희도 생각하지 않고요. 아쉽지만 공평한 평가를 위해 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 발표 감사합니다. 네, 무대 밑으로 내려가 주시면 되시겠고요. 바로 이어서 다음 그룹을 진행하도록 하겠습니다. 스마트 마인드 발표자분 무대 위로 나와 주시면 감사하겠습니다. 발표자는 준비되면 피칭을 시작해 주세요. 많이들 빠져나가셨네요. 상상 한번 해보시죠. 엑셀들 사용하실 겁니다, 그죠? 엑셀이 일반적으로 대표적으로 정형 데이터를 다룰 수 있는 툴입니다. 숫자겠죠? 숫자로 뭐 하십니까? 필터 같은 거 거시겠죠? 피버팅 하시겠죠? 리포팅 만드실 겁니다. 그러면 상상 한번 해보시죠. 만약에 엑셀 셀에 비정형 데이터도 저장할 수 있고, 비정형 데이터는 뭐겠습니까? 오디오, 비디오, 동영상 같은 것들이겠죠? 저장할 수 있고 if then else 함수를 적용할 수 있고 피버팅 할 수 있다면 세상이 바뀌지 않겠습니까? 저희는 데이터베이스에서 그런 것들을 실현하기 위해서 솔루션을 만들어서 올해 9월 달에 서비스를 런칭하였습니다. 기존에는 엑셀과 같이 정형 데이터만 데이터베이스가 다룰 수 있습니다. 그러나 저희는 저장과 모든 처리들을 비정형 데이터까지 할 수 있는 데이터베이스를 개발하였습니다. 그런 게 가능하다면 대략 한 10줄 정도로 다음에 보여드리는 데모가 하나의 예로 가능해지게 되겠습니다. 보시겠습니다. Have you ever struggled to find a certain scene in a video clip? Jake and Brandon are trying to find a scene from their favorite TV show. Let's see how they do it. 신설유기에서 손가락질하는 장면 찾아줘. This doesn't seem like the exact result they wanted. Even Google is not much of a help here. Let's try searching with Query Everything, an application powered by Thana SQL.
Using ThanosSQL, you can query any type of data. Query clips with specific motions using your voice. 신설기기에서 손가락질하는 장면 찾아줘. ThanosSQL will return the clips you want. That's not all. With ThanosSQL, you can do much more. You can search with voice, search with images, search with text. We can do it all with ThanosSQL. ThanosSQL uses natural language processing. 라이어 게임. 저희가 오늘 할 게임은 라이어 게임입니다. 라이어 게임. 이게 뭐예요? You can even search using images. Query everything with ThanosSQL. 스마트마인드는 현재 프리-A까지 유치하였고요. 프리-Seed는 실리콘밸리의 엑셀러레이터인 텍스타일즈로부터 투자를 유치하였습니다. 현재 프리-A는 저희 아버지 친구분께서 35억을 기꺼이 저에게 투자해 주셨습니다. 현재는 내년 1월을 마감으로 하는 A 라운드를 미국 VC들과 탑 10 VC들과 현재 협상 중에 있습니다. 몇 군데는 이미 커밋한 상태입니다. $10 밀리언 레이징 중에 있습니다. 파운드와 매니지먼트 그룹 소개해 드리겠습니다. 삼성 SDS와 신한카드 그리고 학교에서 박사, 석사들로 구성되어 있습니다. B2B이기 때문에 인력들이 엔터프라이즈를 좀 이해할 수 있는 인력들로 구성이 되어 있습니다. 핸즈온으로 25년 이상 소프트웨어 엔지니어와 데이터 사이언스를 경험하였고 평균 20년 이상의 경력을 갖추고 있습니다. 저희 22명 중에 나머지 데이터 사이언스 팀들 소개해 드리겠습니다. CTO와 CAO, Chief Architect Officer 서울대나 카이스트 박사, 홍콩 과기대, 울산 과기대, UC 버클리 그리고 서울대, UCLA 등으로 구성되어 있습니다. 감사합니다. 네, 발표 감사합니다. 바로 이어서 다음 위플랫의 발표자분 나와주세요. 발표자는 준비되시면 피칭을 시작해주세요. 고정밀 음향 IoT 센서와 인공지능을 이용해서 전 세계 누수 문제를 해결하는 기업 주식회사 위플랫의 차상훈 대표입니다. 전 세계는 매년 수도관 누수로 약 50조 원을 낭비하고 있고요. 이 새는 물만 잡아도 약 8억 8천 명의 인구에게 깨끗한 물을 추가로 공급할 수 있습니다. 최근에는 기후변화에 따라서 극심한 가뭄이 발생하는 도시가 증가하고 있는데요. 이 가뭄이 발생하면 인간이 할 수 있는 게 상당히 제한적인데 이 새는 물을 잡는 게 가장 현명한 안이기도 합니다. 이 누수 관리하는 게 왜 이렇게 어려울까요? 실제 물이라는 자원의 특성은 아주 오래전부터 지방 중심으로 발달이 되어 와서 어느 나라를 가도 다 지방 정부가 서비스를 하고 있습니다. 그러다 보니까 당연히 전문성이 부족할 수밖에 없겠죠. 특히 누수를 아주 긴관에서 점에서 발생하는 누수를 찾기 위해서 우리는 아직도 전문가의 이 청음의 경험에 의존을 하고 있는 또 문제도 있습니다. 이 누수 문제가 이렇게 심하다 보니까 다양한 설비나 소프트웨어를 개발하는 업체들도 속속들이 등장하고 있지만 실제 통합화된 솔루션이 없다 보니까 비용도 많이 들고 시간도 많이 걸리는 게 현실입니다. 그래서 저희는 이런 통합한 지능형 누수관리 시스템 넬로라는 제품을 개발했습니다. 넬로는 Never Lose Water라는 약자고요. 이 소닉 M1, 소닉 M2라는 장비들과 모바일 클라우드 기반의 소프트웨어로 구성이 되어 있습니다. 이 소닉 M1은 모바일 음향 IoT 센서인데요. 사용자는 스마트폰과 저희 소닉 M1을 가지고 전 세계 어느 나라 어느 곳이든 위치 기반으로 누수 음을 5초 정도 수집을 해서 클라우드 서버로 전송을 하면 저희 클라우드 서버에 있는 인공지능 모델이 전문가를 대신해서 이 음을 분석을 해서 누수 여부를 알려주게 됩니다.
이 소닉 M2라는 장비는 원격으로 데이터를 전송해서 분석하는 장비인데요. 누수가 발생하면 미량의 유량이 변화가 있고 그에 따른 압력 변화를 감지를 해서 어느 지역에 누수가 발생됐는지를 사용자에게 알려주는 서비스를 제공하게 됩니다. 이 모든 것은 모바일 기반과 클라우드 기반의 소프트웨어를 제공을 함으로써 비용과 시간을 절약하는 장점을 가지고 있습니다. 그리고 최근에는 다양한 계측기구와 연결해서 통합형 물 솔루션으로 개발하는 계획도 가지고 있습니다. 현재 본 기술은 17개 국내 수도 사업소에 적용이 완료돼서 검증이 완료한 상태고요. 환경부 혁신 제품으로 지정이 돼서 국내 사업을 확대 중에 있습니다. 그리고 저희는 창업하자마자 바로 해외 글로벌 누수 문제를 집중적으로 했는데요. 현재는 8개 국가의 사업을 추진 중에도 있습니다. 지금 보시는 거는 최근에 저희가 완료한 인도네시아 수카부미시의 누수 문제를 해결한 케이스인데요. 이 모두 다 저희가 출장을 1도 안 가고 현지 전문가들을 모바일로 교육시켜서 장비만 보내서 해결한 성과입니다. 이 누수를 저감하면 그 양만큼의 경제적 편익이 발생하는데요. 왜냐하면 정수장을 신규로 저도 짓지 않아도 되기 때문에 저희는 그 경제적 편익에서 투자비를 회수하는 성과 보장형이라는 모델을 해외 사업은 중점적으로 추진하고 있습니다. 이 누수 문제가 워낙에 심각하다 보니까 다양한 장비 소프트웨어 업체들은 상당히 많이 존재하지만 실제 누수 문제를 해결함으로써 그 성과를 보장하는 서비스까지 제공하는 업체는 거의 없다고 봐도 무방합니다. 저는 특이하게도 한국수자원공사에 23년을 근무하다가 사내벤처로 2020년 3월에 창업을 했고요. 저희 직원들은 한 60% 이상이 다 IoT, 인공지능, 디지털 전문가들로 구성되어 있어서 글로벌 물 시장에 상당히 특화된 조직이라고 할 수 있습니다. 최근 6월에 시리즈 A 투자를 성공적으로 완료를 했고요. 그래서 디지털 물 전문 기업 성장을 추진하고 있습니다. 전 세계에 보면은 개발도상국과 선진국은 어쩔 수 없이 가질 수밖에 없는 물 서비스 격차가 있습니다. 저희는 이 물 서비스 격차를 디지털 기술을 이용해서 줄이는 데에 집중을 하고 있습니다. 워터 인텔리전트 플랫폼 위플래시였습니다. 감사합니다. 네, 발표 감사합니다. 바로 이어서 다음 칼데아의 발표자분 나와주세요. 발표자분은 준비되시면 피칭을 시작해주세요. 안녕하세요. 팀들을 위한 데이터 분석의 시작과 끝 칼데아입니다. 요즘같이 빠르게 변하는 시장에서 사실 데이터 기반 의사결정은 선택이 아닌 필수입니다. 이 데이터 기반 의사결정을 위해 어떤 게 필요할까요? 첫 번째는 너무 당연하게도 데이터입니다. 그럼 두 번째는 무엇일까요? 바로 빠르고 효율적으로 데이터를 분석하는 팀입니다. 열심히 데이터를 모았더라도 만약에 이를 제때 분석하지 못하면 데이터 기반 의사결정은 내리기가 어렵습니다. 하지만 제한된 시간 안에 효과적으로 데이터 기반 의사결정을 내리는 것은 매우 어렵습니다. 분석에 앞서서 데이터 분석가들은 데이터 검색 및 정합성 확인에 주어진 업무 시간의 50% 이상을 쏟고 있습니다. 뿐만 아니라 데이터를 활용하고자 하는 여러 관계자들과 데이터 관련된 커뮤니케이션에 소요되는 업무 시간도 30%가 넘습니다. 안타깝게도 분석가들이 본질적인 분석 업무에 할애할 수 있는 시간은 전체 업무 시간의 20%가 채 되지 않습니다. 이렇듯 분석가들은 분석 외에 데이터 찾기, 정합성 검증 등 분석을 진행할 때마다 시간 소모적인 과정을 반복하고 있습니다. 뿐만 아니라 데이터 분석 업무의 맥락 파악을 위해서는 옆에 있는 동료에게 물어보거나 아니면 여러 툴들에 걸쳐서 데이터 맥락을 찾는 데 시간을 많이 소비하고 있습니다. 또 데이터 규모가 커지면 커질수록 이런 업무 사일로가 더 심화되는데요. 이는 장기적으로 봤을 때도 데이터 분석 업무의 스케일업을 저해야 합니다. 칼데아는 바로 이 문제에 집중했습니다.
칼데아는 데이터 생성 업무 행위와 데이터의 인과관계를 자동으로 파악하고 기록함으로써 팀의 데이터 싱글 소스 오브 트루스로 작용합니다. 뿐만 아니라 데이터 분석가들의 워크플로우를 관통하는 툴로서 데이터 분석 업무 맥락 파악에 소요되는 시간을 최소화할 수 있습니다. 따라서 칼데아를 도입하게 되면 분석가들은 좀 더 본질적인 데이터 분석 업무에 집중할 수 있게 되는데요. 칼데아가 그럼 어떻게 데이터 분석가들의 업무를 간편했는지 영상으로 살펴보겠습니다. 먼저 찾고자 하는 데이터를 통합 검색창에서 쉽게 검색할 수 있습니다. 이렇게 검색된 데이터의 상세 뷰에서는 데이터의 정합성과 연관된 데이터를 한눈에 파악할 수도 있고요. 원하는 데이터를 찾았다면 관련 지표 쿼리들을 이렇게 한 곳에 모아볼 수도 있습니다. 그 쿼리들 중에서 분석 보고서에서 사용하고자 하는 쿼리를 찾았다면 이렇게 보고서에서 결과를 출력해서 직접 살펴볼 수도 있고요. 결과가 마음에 들었다면 보고서의 편의성을 위해서 이렇게 차트 빌더를 이용해서 시각화 또한 할 수 있습니다. 마지막으로 이 분석을 요청했던 관계자에게 보고서에 대한 피드백과 대화를 코멘트와 멘션으로 이어갈 수도 있습니다. 이렇게 생성된 보고서와 쿼리들은 나중에 칼데아의 통합 검색창에서 다시 검색 가능한 데이터 분석 자산으로 남게 됩니다. 저희는 데이터 분석 툴인 만큼 보안이 굉장히 중요하기 때문에 SOC 2 컴플라이언스를 획득하였고요. 최근에는 GDPR 컴플라이언스 취득도 준비 중에 있습니다. 10월 10일 제품 출시 이후에 감사하게도 2곳의 고객사를 확보하였고 현재는 VMware Friends와 협의 중에 있습니다. 아이디어와 팀을 기반으로 여러 기관 투자자들과 엔젤 투자자로부터 70억 원의 투자를 받은 바 있고요. 칼데아 팀은 다양한 규모의 스타트업에서 데이터 인프라 그리고 데이터 파이프라인을 구축하고 데이터 분석을 하던 사람들이 데이터 분석 업무의 페인 포인트를 해결하기 위해 모인 팀입니다. 데이터보다 데이터를 활용하는 능력이 더 중요하다는 이야기 많이 들어보셨을 텐데요. 팀의 데이터 활용도를 높이고 싶다면 칼데아를 도입하세요. 감사합니다. 네, 발표 감사합니다. 바로 이어서 다음 티오더 발표자분 무대 위로 모시겠습니다. 발표자분은 준비되시면 피칭. 안녕하세요. 오프라인 서비스 접점의 넥스트 제너레이션 주식회사 티오더입니다. 먼저 아시다시피 코로나 국면 완화 이후 가장 빠른 회복세를 보이고 있는 업종은 외식업을 포함한 서비스 업종입니다. 그럼에도 불구하고 인건비 상승, 구인난 등은 많은 사람들을 어려움에 처하게 하고 있는데요. 결국 저희 회사는 온라인 이커머스, 온라인 쇼핑몰 개발 및 운영, 그리고 외식업을 직접적으로 운영해본 저희 대표이사의 두 가지 특색 있는 경험을 바탕으로 시작되었습니다. 그 첫 시작점을 저희는 보고 계시는 주문형 데이터 플랫폼을 통해서 구현하고자 합니다. 그렇다면 질문은 이 주문형 태블릿이 왜 지금 화랑인가? 결국은 성능 대비 가격이 현저하게 다운되었고요. 두 번째로는 인건비가 급속하게 상승하였기 때문입니다. 이 두 가지 매크로가 상호적으로 작용하면서 외식 산업은 결국 거스를 수 없는 흐름을 타고 있습니다. 이 환경 속에서 저희는 2번에서 3번의 아주 간결하고 직관적인 터치로 주문 및 결제를 완료하고 있고요. 외식업, 호텔, 푸드코트 모두 입점되어 있고 다만 그 비중 자체가 주문 및 주점 및 일반 음식점이 현재는 높으나 최근 롯데 LCT 시그널 그리고 하얏트 등 객실과 모든 레스토랑에 저희가 입점되면서 그 지평을 넓혀가고 있습니다. 저희는 구독 경제와 광고 매출을 통해서 현재 수익을 실현하고 있고요. 결국 매년 2배에서 3배의 매출을 실현하고 있고 현재 누적 태블릿 7만여 대, 티오더를 통한 결제액이 1조 원을 돌파하면서 기록을 돌파하고 있습니다. 2019년에 설립되면서 2022년에 아기 유니콘 200K의 미콘이 선정이 되었고요. 좌측에 설명드렸던 주문 플랫폼을 통해서 실시간 주문 데이터 그리고 고객 평가 데이터를 병합하여
2차 데이터 플랫폼은 내년 하반기에 리포팅 서비스 그리고 B2C 어플리케이션을 도입하게 됩니다. 또한 여기서 추가적으로 수집하게 되는 고객 정보 데이터를 통해서 궁극적으로 오프라인 서비스 업종에 만연해 있는 정보 비대칭의 문제를 해결하고자 합니다. 그렇다면 왜 많은 고객들이 TO들을 찾으실까요? 먼저 직관적으로 덜 점원분들이 움직이다 보니 인건비가 줄겠고 정신노동도 감소하게 됩니다. 또한 혹시 뭐 식당에서 주문하셨는데 메뉴가 안 나오거나 잘못 나온 경험이 있으신가요? 저희 TO를 통하면 그런 경우가 발생하지 않고요. 이러한 직관적인 베네핏을 통해서 많은 고객들이 저희에게 먼저 문의를 주시고 있는 상황이라 보시면 되겠고, 이런 많은 물량들을 저희가 소화하기 위해서 연초부터 자체 CRM을 개발해서 프로토타입이 지난달에 나왔고 결국 이것이 정상화 가동이 됐을 때는 5배 이상의 효율을 낼 걸로 기대하고 있습니다. 이를 통해서 2026년까지 60만 대의 누적 태블릿 수를 할 수 있을 것이라 보고, 통계청 자료 기반으로 보더라도 이는 결국 유효 테이블에서 10개 중에 1개의 TO 데이터를 설치하겠다는 가정이라고 보시면 되겠습니다. 또 스크린 골프, 호텔, 또 현재 저희가 달러나 엔화 미출이 훨씬 발생하고 있는데 그런 부분들도 큰 시장이라고 보시면 되겠고요. 현재 저희는 차별성은 결국엔 타사 대비 미들웨어 자체가 클라우드 기반이란 부분이고요. 클라우드 기반으로 보았을 때 첫 번째는 결국엔 실시간 CS가 가능하다. 두 번째는 실시간 광고 BM이 가능하고, 세 번째는 누차 설명드리는 2차 BM. 결국에는 혹시 뭐 식당에서 드셨을 때 청결도나 맛에 대한 어떤 직관적인 평가를 자주 하시나요? 대부분 안 하시는데요. 이렇게 휴발되고 있는 데이터를 저희는 잘 군집화하여서 점주분들과 프랜차이즈 본사가 서비스 개선에 필요한 아주 양질의 데이터를 제공할 생각이고요. B2C 앱과 애플리케이션과 그 다음에 NFC 기술을 기반으로 사용자의 편의성을 극대화한 모듈을 가져갈 생각입니다. 이렇게 선순환 구조를 그려서 폭발적으로 물량을 증가시키고, 또한 그렇게 되었을 때는 온라인 시장만큼 양질의 마켓이 형성될 것이라고 자부합니다. 또 그 중심에서 다양한 객체들 사이에서 창업과 운영의 모든 프로세스에 있어서 상생 구조를 추구하여 궁극적으로는 오프라인 시장, 서비스 시장에 있는 많은 어떤 정보 비대칭에서 야기되는 문제들을 저희가 해결하고자 합니다. 저희는 현재 일자 기준으로 145명의 인원이 있고요. 그 중에 70% 이상이 프로덕트 UI/UX 팀을 포함한 프로덕트 팀으로 구성되어 있습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 네, 잘 들었습니다. 그럼 이제 네 팀의 그룹 심사를 진행하도록 하겠습니다. 발표하신 4개사 발표자분들은 무대 위로 올라와 주시기 바랍니다. 네, 준비되셨으면 심사위원분들께서는 심사를 시작해 주시면 되시겠습니다. 네, 시간을 너무 잘 활용을 해주셔가지고 심지어 15초에서 20초 정도를 딱 남기시는 네, 너무 칼같이 잘 지켜주셨는데요. 여기 기업들이 굉장히 고객사들이 B2C, B2G, B2B에서도 SMB냐 스타트업이냐 이렇게 막 나뉘는 것 같아요. 각 기업들별로 우리는 고객을 어떻게 유치하는지, 어떻게 발굴하고 유치하는지 말씀 부탁드리겠습니다. 제가 제일 먼저 해야 되겠죠? 네. 저희 고객 타겟군은 vertical agnostic합니다. 그 말씀은 공통 플랫폼이거든요. DB는 vertical 따라 쓰십니까? 다 모든 업종에서 사용하시게 됩니다. 그래서 업종은 vertical agnostic 하되 어떤 식으로 하냐면 락인하고 업세일링하는 전략을 사용합니다. 저희가 파스와 사스 형태 기반의 서비스다 보니 하나를 사용할 때마다 월 1,500만 원씩 차지가 되게 됩니다. 그래서 저희가 현재 APR이라고 하는 내년에 상장하실 회사신데요. 저희 타노시코를 쓰고 계시는데 대략 연간 18억 정도 ARR이 나올 걸로 예상하고 있습니다. 그런 군이 저희 고객의 타겟이십니다. 따라서 저희가 한 1,000개 정도 필요하신 고객만을 확보하더라도 ARR 기준으로 연간 2,000억 정도가 되게 되겠습니다. 그래서 vertical agnostic하게 그리고 락인해서 업세일링하는 전략을 사용하고 있습니다. 저희는 아마 스타트업들하고 다르게 B2G 영역이어서 고객의 특성이 상당히 특이합니다. 의사결정 기준도 상당히 복잡 미묘하고요. 그 다음에 저희가 타겟팅하고 있는 게 특히 이제 누수 문제를 안고 있는
이제 국가에서 물을 서비스하고 있는 지방 정부를 상대로 타겟팅을 해야 되기 때문에 저희가 직접 비즈니스 하기에는 상당히 어려운 구조입니다. 그래서 저희 지금 하고 있는 8개 국가 모두 현지 파트너를 어떻게 잘 구하느냐가 이 비즈니스의 가장 성공 요인으로 보고 있고요. 그래서 저희가 파트너 구하는 데 상당히 많은 공을 들이고 있습니다. 그래서 현재는 베트남과 인도네시아 같은 경우 상당히 좋은 파트너를 만나서 그 진행을 잘 하고 있고, 그다음에 또 조금 재밌게는 일반인들은 잘 모르시는데요. 한국수자원공사 같은 조직이 모든 나라에 다 있으실 것 같죠? 그렇지 않습니다. 우리나라만 가지고 있는 상당히 특이한 공기업 조직입니다. 다른 나라들 가면 거의 대부분이 다 지방 정부에서 모든 물을 관리하지 물을 관리하는 전문 서비스 공기업이 존재하는 국가가 거의 없습니다. 그래서 제가 우스갯소리로 이제 지방 로컬 파트너가 구해지면은 10년 후에 너네 나라의 누수 전문 수자원공사 같은 기업은 너희 회사가 될 거다. 내가 너희 회사를 그렇게 키워주겠다라는 방법으로 뭐 호객행위를 좀 하고 있습니다. 예, 이상입니다. 칼데아 같은 경우는 팀의 많은 사람들이 그 데이터 도메인에 계셨던 분이기 때문에 현재는 퍼스널 네트워킹으로 고객 유치를 하고 있습니다. 네, 저희 주식회사 티오더는 현재까지 아웃바운드 영업을 하지 않고 있습니다. 전부 인바운드로 많은 프랜차이즈 본사, 호텔 체인들 전부 문의를 주고 계시고요. 그마저도 저희가 결국 자체 캐파가 모자란 마당에 결국 그런 이유로 자체 CRM을 개발하고 있고요. 결국은 이게 정상 가동화가 되는 시점 자체는 저희 곧 될 거라고 보고 있고, 그렇게 됐을 때는 인바운드 물량을 빠르게 소화할 수 있을 거라고 보고, 그 이후에 저희는 이제 아웃바운드 TM을 구축할 생각입니다. 네, 좀 일단 위플랫의 질문을 좀 드리고 싶은데요. 아까 이제 시장의 뭐 한계이자 뭐 반대로 또 장점 내지는 특징이 될 수 있는 얘기 해주셨는데, 지금 보시면 테스트를 다 개도국에서 하고 계시더라고요. 근데 이제 예산 자체, 그러니까 사실 개도국의 지자체라는 조직이 굉장히 예산에 한계가 있다 보니까 결국 ODA로 풀어내셔야 될 것 같은데, 일단 선진국 시장으로의 진입 가능성은 없는지 뭐 일단 하나 여쭤보고 싶고요. 두 번째로 티오더는 사실 이제 이런 테이블에서 이제 오더할 수 있는 태블릿 베이스나 키오스크 같은 솔루션을 만드는 회사들이 몇 개 있는 것 같은데, 경쟁사 대비해서 티오더의 좀 뭐 장점 내지는 혁신성 이런 걸 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 선진국도 누수 문제가 심각하기는 마찬가지입니다. 그래서 저희의 비즈니스는 기존의 엔지니어 중심으로 관리되던 누수 관리 방식을 데이터와 디지털 기반으로 전환시키는, 그래서 기존의 엔지니어들이 쓰던 장비들, 그 다음에 그들이 쓰던 소프트웨어들 이를 저희 시스템으로 전환시키는 방법으로 선진국은 저희가 전략적으로 하고 있고요. 그래서 금년에 저희가 최근에 미주센터도 직원을 한 명 뽑아서 개소를 해서 미국 시장 같은 경우는 가능한 B2C나 특히 B2B 쪽으로 해서 기존 장비를 대체하는 형식으로 저희가 좀 전략적으로 추진을 하고 있습니다. 네, 저희 같은 경우에는 뭐 짧게 설명드리면 결국 아까 설명드린 대로 미들웨어 자체가 이제 클라우드 기반이다 보니까 실시간성 CS, 실시간 BM이 가능하다. 좀 더 예를 들어 설명을 드리면 최근에 실제로 2번 이상 진행한 광고 BM 건인데요. 뭐 식사하시다가 예전에 이제 룰렛 이벤트 혹시 진행해 보신 적 있으신가요? 사람이 와서 했죠. 저희 태블릿을 통해서 이제 고객이 맥주를 주문하면 바로 룰렛이 돌아가고 중앙 서버에서 확률을 재추첨해가지고 다시 쏴주는 구조를 통해서 이렇게 경품을 디올백도 드리고 했는데요. 결국에는 이런 식으로 BM의 확장성이 크게 차이가 있다라는 부분이 있겠고요. 결국에는 또 두 번째 포인트로는 이 수익성에 지향하는 관점에서 저희는 그 어떤 PG 수수료도 취하지 않고 있고 그럴 계획도 없습니다. 결과적으로는 많은 포스 연동에서의 그 우위를 가져가기 위해서는 저희는 말뿐만이 아닌 실제로 상생 구조를 가져가고 있는 티오더라고 말씀드리고 싶습니다. 예, 저는 스마트마인드하고 칼데아의 공통 질문인데요. 실제 고객 적용 사례 좀 이렇게 인상 깊으시던 경험치 하나씩만 좀 소개시켜 주시겠습니까? 네. 제가 또 먼저 해야 되겠죠. 예,
그 APR 사례이고요. APR 같은 경우에는 뭐 고객사의 컨피덴셜 때문에 디테일을 말씀드리기는 그렇죠. 좀 간략하게 소개해드리면 D2C몰에서는 최강자 중에 하나이시죠. 핫하실 겁니다. VC들 다 알고 계실 겁니다. 그리고 실제 브랜드 어웨어니스가 어떻게 빌드됐냐면 리뷰가 굉장히 정확하고 빠른 그런 형태죠. 문제는 이렇습니다. 그러한 것들을 하기 위해서 매출이 연간 2배씩 성장하고 계시죠. 작년에 2,500, 올해 5,500을 예상되십니다. 컴플렉시티가 익스포넨셜하게 증가하는데요. 그 일을 하시기 위해서 알바생 50명을 데리고 아침마다 회의를 하시는 겁니다. 이 제품 이미지 리뷰, 포토 리뷰에 텍스트 나온 거를 다 잡아서 분석하시는 거예요. 그러면 이런 거죠. A라는 상품이 최근에 SNS에서 굉장히 부정적인 여론이 있어. 그럼 그런 부정적인 여론 타겟 몇 가지가 있겠죠. 다 걸러내. 그리고 과거에 한 달에서 7개월 사이에 있었던 판매 추이하고 보고서 무슨 영향이 있는지를 분석해봐. 모으는데 일주일이 걸립니다. 저희 플랫폼을 활용하시게 되면 3초 만에 해결이 되게 되시는 거죠. 그래서 거기에서 이제 대표님께서 저희랑 같이 하시겠다고 데모를 일주일 만에 보여드렸거든요. 그래서 이제 같이 하시게 된 거기 때문에 이게 결국은 인사이트를 반복적으로 얼마나 100번에서 한두 개 나올 텐데요. 100번을 1년 동안 하느냐 아니면 하루 만에 하느냐의 문제이겠죠. 타임 투 마켓이 중요한데 그런 곳에서 실제로 엄청난 임팩트가 있고 고객사들께서 만족하시는 결과를 보고 계십니다. 칼데 같은 경우에는 사실 첫 제품을 출시한 지가 한 달도 채 되지 않아서 고객사들이 어떤 기대를 갖고 저희를 도입했는지 대신 말씀을 드리자면 그 팀의 데이터 observability랑 literacy를 크게 높일 수 있을 것 같다라는 기대로 저희를 도입했습니다. 그리고 데이터 팀들의 시간을 좀 더 효율적으로 사용할 수 있겠다라는 기대로 도입을 하게 되었습니다. 각각의 비즈니스가 성장하는 데 있어서 각 회사별로 굉장히 다르지만 또 성장에 있어서는 공통된 각 사별로 허들이 있을 것 같거든요. 이번에는 그럼 이쪽부터 답변 부탁드려도 될까요? 그러실 줄 알았습니다. 네. 네, 일단 당연히 허들이 있고요. 그 가장 큰 허들은 저희가 지금 경험하는 바는 사실 캐파의 문제입니다. 결국 저희가 생각하는 것보다 저희 모듈에 대한 수요가 시장의 수요가 어마어마하게 빠른 속도로 크고 있고 그 빠른 수요를 정말 효과적이고 효율적으로 어떻게 처리를 할 것인가 이것이 저희에게 지금 가장 큰 화두라고 보시면 되겠고요. 결국에는 부차적으로 이제 2차 데이터 플랫폼으로 넘어가는 과정에 있어서 그 트랜지션을 얼마나 부드럽게 또 마켓에 맞닿아 있게 출현할 것인가 이게 저희의 숙제라고 보시면 되겠습니다. 저는 프로덕트 매니저이기 때문에 프로덕트 관점에서 칼데가 겪고 있는 허들에 대해서 말씀드리자면 조직마다 데이터를 관리를 하거나 분석하는 행태가 굉장히 다르고 이거를 제너럴라이즈 하기가 굉장히 어렵잖아요. 그래서 여러 조직들의 요구사항이 다 다를 수가 있는데 이거를 공통적으로 아우를 수 있는 제품 기능이 뭘까를 고민하는 게 제일 큰 프로덕트 허들인 것 같습니다. 저희는 아까도 말씀드렸듯이 저희가 상대하는 고객이 참 복잡 미묘한 정부라는 고객을 상대하고 있어서 여러분들이 뭐 공무원 하면은 느껴지시는 그런 변화에 그렇게 적극적이지 않고 그다음에 그래서 아마 이번 이 컴업 화두도 규제 개혁이 중요한 화두인 것처럼 저희도 그 규제 개혁이 가장 큰 허들이기도 합니다. 그런데 한번 규제가 또 개혁이 돼서 또 이 B2G 고객들은 그게 제도화되고 규정화되면은 또 그 시장은 크게 열리는 또 한 번 또 시장에 진입을 하면 실제 그 시장은 상당히 단단한 그런 장점이 있어서 그래서 최근에는 아무튼 국내도 마찬가지지만 해외도 그 규제 개혁 부분에 그 국가들이 가지고 있는 이런 부분들을 또 어떻게 허들을 넘을지 상당히 많이 집중을 하고 있습니다. 네. 딥텍은 사실은 세상에 가지 않는 길을 가는 게 제일 힘듭니다. 안 믿어주시거든요. 프로덕트 없으면 믿어주지 않습니다. 고객사도 안 믿어주십니다. 사용해보시기 전에는 믿지 않습니다.
그리고 저희도 마찬가지로 어떻게 베스트 프랙티스를 만들어야 할까? 그래야 카피 앤 페이스트를 할 수 있겠죠. 공통적인 기술은 로컬이든 글로벌이든 상관없이 전 세계적으로 사용되게 됩니다. 그게 미국이 아닌 한국에서 탄생했던지 간에 그게 공통적인 특징을 가지고 있다면 분명히 글로벌하게 커지게 될 겁니다. 그렇다면 어떤 베스트 프랙티스를 기반으로 카피 앤 페이스트해서 그 비즈니스를 스케일 아웃 해야 될까라는 부분에 고민이 상당히 많습니다. 처음 보는 기술이거든요. 그래서 그런 부분에 저희가 어떤 식으로 태클을 해야 될지, 베스트 프랙티스를 만들어 가야 할지 고민을 많이 하고 있습니다. 전 좀 뜬금없는데 마지막으로 2분 정도 남았는데 각 회사가 좀 궁극적으로 추구하는 회사의 가치관 한마디씩 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 대충 시간을 보니까 제가 한 15초 정도 안에 해야 될 것 같습니다. 저희는 세상에 없는 것을 만드는 게 목적이 아닙니다. 일하는 방식을 바꾸기 위한 것이 목적입니다. 저희는 B2C가 아니라 B2B 회사이거든요. 그럼 어떻게 해야 될까요? 효율적으로 해야 되고 더 빠르게 해야 되고 고객은 본업에 집중하게 해야지 기술자가 패션 회사가 왜 데이터 사이언스 팀을 내부에 가지고 계셔야 되겠습니까? 데이터 사이언티스트가 나간다고 하는데 왜 패션 CEO께서는 내일 모레 2조 단위로 엑짓하실 분이 호텔 뷔페를 잡아서 리텐션을 고민하셔야 되겠습니까? 블랙박스로 두고요. 인사이트를 추출하는 데 집중하게끔 만들어 드리고 싶습니다. 그런 측면에서 혁신을 만들어 가고 싶습니다. 감사합니다. 저희는 발표에서도 말씀드렸는데요. 그 선진국과 개발도상국은 어쩔 수 없이 발생할 수밖에 없는 그 서비스 격차가 있습니다. 저는 뭐 제가 전문적인 분야인 물 분야에서 그 서비스 격차를 분명히 디지털 기술이 일정 부분 해결해 줄 수 있을 거라고 믿고 있고 그 부분을 해결하는 데 저희는 계속 집중을 하고 있습니다. 칼데아는 내부 구성원들이 그 프로덕트에 대한 데이터 질문들을 동료에게 의존하지 않고 그 툴 검색창에서 검색을 해서 추출할 수 있는 데이터 싱글 소스 오브 트루스를 지향하고 있습니다. 네, 티오더는 저희도 로켓 사이언스를 하겠다는 기업이 아닙니다. 결국은 오프라인 서비스 시장에 부재해 있는 데이터의 활용 이런 것들을 이커머스 시장에 있는 많은 프랙티스와 널리지를 적용하여 결국 지금 중국식 운영이 되어 있는 산업을 변혁시키겠다라는 취지입니다. 네, 잘 들었습니다. 그럼 이제 컴업 2022 스타트업밸리 현장 투표를 진행하겠습니다. 화면에 보이는 QR코드를 휴대폰을 통해 스캔하여 방금 진행했던 스타트업밸리 로켓리그의 스타트업 중 가장 마음에 드시는 스타트업에게 투표해주세요. 여러분의 많은 참여 부탁드립니다.